Thank you for being here. It's a pleasure to be in the Ukraine again and to see all of you. Thank you, Sergey, for you and your team for giving me such a wonderful, warm welcome. Но я хотел бы поблагодарить всех присутствующих здесь и поблагодарить Сергея за ту возможность выступить перед вами, а также поблагодарить, скажем, за организацию моего визита и моей речи сегодня здесь. I'm excited to bring you information about some amazing products that I have been involved with developing over the last 12 years. And I believe that we have come to the point where we have, at this point, the most effective products available on the market today. И я хотел бы представить вам одни из самых эффективных приборов, которые когда-либо были разработаны. Я хотел бы сказать, что мы занимались разработкой более 12 лет, и на сегодня мы имеем одни из самых эффективных продуктов, которые мы когда-либо разрабатывали. I'd like to start by giving you a little bit of background about myself. I come from an engineering background. I have a degree in electrical engineering and worked for a defense company by the name of Raytheon in the United States for some 12 years. Хотел бы для начала несколько слов сказать о себе. Я инженер, во-первых, плюс хотел бы еще сказать, что у меня есть степень по электронной инженерии. Начал я свою деятельность в компании Raytheon. As an engineer that worked in the defense industry, we were keenly aware of the importance of being able to protect our country through the use of weapons. But in the last 12 years, have had the opportunity to work on something that's much more important, that has a much bigger impact on the lives of many, many millions of people, and that is the importance of air purification. И вы знаете, работая на оборонную промышленность, разрабатывая те технологии, которые призваны защищать людей, я столкнулся с тем, что новые технологии, которые разрабатываются нами, они призваны защищать еще больше людей путем разработки систем очистки воздуха. Today there are so many threats that we have in the indoor environment, and we're going to talk about those this afternoon. We truly do have what we called in the defense industry a strategic defense, a strategic air defense. In the indoor air quality industry, our products are a strategic indoor air defense. И вы знаете, я хотел бы отметить, что на сегодняшний день у нас существует огромное количество угроз, что касается окружающей среды в закрытом помещении. И мы сейчас разрабатываем стратегические аспекты относительно борьбы с этими угрозами в закрытой среде. Over the next hour or two, we're going to be talking about several different topics. First of all, indoor air quality, which is so critical today, has never been more important. Traditional solutions, what we have called passive technologies, what most companies are using today. And then talking about what I call purifying air nature's way, which is an active technology. It's actively going out and purifying. We'll talk about this technology that we're using, which was developed by NASA. We'll talk about our products, some of which you see here on the stand. University testing that has been performed to validate this technology. Some case studies. And then lastly, what you need to know about our technology in very brief 30 seconds or less. Добрый день, дамы и господа. Еще раз хотел бы вас ознакомить с порядком, скажем так, дня, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, сначала мы затронем проблему качества воздуха в помещении, а также поговорим немножко о понимании этой проблемы. Далее я затрону традиционное решение этой проблемы, которое сейчас принимается, а именно пассивные технологии. Также немножко поговорим о природной технологии очистки,
активные технологии, а также вот технология фотокаталитической оксидации, технология, которая была разработана НАСА. Кроме того, поговорим о разработанных нами приборах, а также тестирование, которые проходили этих приборов на базе различных университетов Соединенных Штатов. Кроме того, немного информации относительно социологических исследований. Ну и в конце несколько слов о том, что вам нужно знать о компании GreenTech Environmental всего за 30 секунд. Indoor air quality is not something that is new, or is something that is new. If you look back some 50 years ago, we did not have the indoor problems that we have today. Ну, я хотел бы сказать, что проблема, связанная с качеством окружающей среды в закрытом помещении, это не новая проблема. Вернее, это новая проблема, и у нас не было такой проблемы, скажем, 40 лет назад. As we began to improve energy efficiency in our homes and buildings, we sealed up the indoor environment, trapping indoor air pollutants that made indoor air pollution some 5 to 10 times more significant than the outdoor air pollution. Итак, начиная с 70-х годов, когда появились новые технологии, когда мы начали применять новые энергосберегающие технологии при строительстве наших домов, мы начали их закрывать для обеспечения энергоемкости. И мы тем самым закрыли в помещении огромное количество загрязнителей. При этом их количество увеличилось в 5-10 раз. Go ahead. Mold and mildew infestation is worse than it has ever been before. Again, because we are now blocking the outside air from coming inside. Airborne staph, pneumonia, MRSA, things that we are finding in outbreaks in hospitals are getting worse by the year. Далее у нас возникли проблемы с нашествием, я бы даже сказал, плесени и милдью, количество которое бьет все рекорды, а такого рода загрязнители являются существенной угрозой для здоровья. Ну и кроме того, сейчас в больницах регистрируется рекордное количество воздушных форм стафилококка, пневмонии и золотистого стафилококка или МРЗС. I'm sure you all are aware, and the people that you know are aware, that we have a significant indoor air quality problem that we're facing worldwide. Ну, я думаю, вы и окружающие нас все прекрасно понимают о том, что существуют серьезные проблемы с окружающей средой в закрытом помещении. Let's look at how the industry is dealing with these problems, what I call a passive approach. Давайте посмотрим, что же предпринимается на сегодняшний день промышленностью для решения этой проблемы. И ответ – это пассивные технологии. Things like filtering, probably the most common. Ionization, although it is misunderstood how it's applied, it's used heavily, but mostly ineffective. Electronic air cleaners. And then UV lights, something that is only effective on the air that's passing by them. And lastly, portable units that often are small and very ineffective and costly to operate. Итак, несколько слов о пассивной технологии. Ну, во-первых, это фильтрация, наиболее распространенный способ. Далее это ионизация. Честно говоря, немножко непонятая технология. Почему? Потому что не всегда она правильно употребляется. Далее электронные очистители воздуха. Кроме того, ультрафиолетовые лампы. Однако здесь заключена небольшая проблема. Почему? Потому что они очень сильно зависят от расстояния от лампы, ну и, конечно же, времени воздействия, потому что они воздействуют только на тот воздух, который проходит через спектр их излучения. Ну и, конечно, портативные приборы. Однако они могут работать только в небольших комнатах. Они являются недостаточными, малоэффективными и очень дорогими в эксплуатации. Let's first talk about
filtering, the challenges that we face. First of all, you can't get all the air to the filter. How is mold and mildew and bacteria, viruses, the things that we're most concerned about, how are they going to get onto the filter when, in fact, they're on surfaces to begin with, not in the air? Итак, давайте сначала разберемся с фильтрами. Первый вопрос, который нам нужно задать, когда мы начнем обсуждать фильтры, это как сделать так, чтобы весь воздух в помещении прошел через этот фильтр. Ну и, к примеру, можем задать еще один вопрос. Как же сделать так, чтобы плесень, бактерии, вирусы, неприятные запахи, которые находятся на поверхности, осели на поверхности, как же сделать так, чтобы они попали через этот фильтр, прошли через этот фильтр? Filters can become actually a source of the pollution themselves. If you think about a petri dish, something that you grow bacteria and mold in, the filter is one large petri dish that over time will actually start growing mold and bacteria and can be a source of pollution within the home. Кроме того, следует сказать, что фильтры со временем могут стать источниками роста этих же бактерий и вирусов. Если вы когда-либо слышали о чашках Петри, которые используются для, скажем так, прослеживания за ростом бактерий и вирусов, то тут ситуация будет примерно аналогичной. Со временем фильтры превратятся в своего рода чашки Петри. One of the biggest components of indoor air pollution are gases like formaldehyde and benzene, toluene, the things that come off of carpets and manufactured wood products that infest the indoor environment. The filter does nothing for those gases that are affecting our health. Ну и в отношении газов. Дело в том, что, наверное, все вы слышали о том, что существуют такие газы, как толидолин, формальдегид, которые характерны для, скажем, новых ковров, обивки, которые часто сопутствуют ремонту в помещениях и так далее и тому подобное. Так вот, такие фильтры справиться с газами просто не могут. And the last item on the list are UV lights, which they themselves are totally inefficient except for what little bit of mold and bacteria and viruses pass within close proximity. Ну и, конечно же, стоит сказать несколько слов относительно ультрафиолетового излучения. Да, оно оказывает определенное воздействие на плесень и вирусы, однако только когда они попадают в предел непосредственного излучения ультрафиолетом. И то эффективность их работы, эффективность воздействия именно на них остается незначительной. If you take a look at this picture on the screen, if we could suck pollution through a filter, we might have a little bit better results. But the reality is, it cannot. Filters, electronic air purifiers that are trying to filter things out of the air, ultimately they're not going to be able to get them through the filter. Ну, а основная проблема, вот если посмотрите на этот слайд, она возникает именно с тем, как доставить вот эти вот загрязнители, о которых шла речь ранее, как же их доставить, как их провести через фильтры. Проблема существует, и проблема не будет решаться. Почему? Потому что никак вы не сможете доставить вот эти загрязнители в фильтры, ну или электростатические фильтры. Just think about that red balloon up in the corner there, how if you let it loose, it's not going to get pulled through to a return air for the most part. The bottom line is very little of the air that's in the room that's infected makes it through to a filter. Обратите внимание на вот этот вот красный шарик, который находится в правом верхнем углу. Попробуйте отпустить его в вашей комнате. Вряд ли он будет циркулировать по всей квартире и пройдет через ваш фильтр. И, скажем так, с этого можно сделать небольшой вывод, что не весь воздух, который циркулирует по вашему помещению, может пройти через такой фильтр. Okay. Now think about things like bacteria on countertops, on doorknobs.
the things that are not in the air, they're on surfaces that we're touching, that we're working with every day. How can we go ahead and get these things removed from these surfaces? It's not possible with the typical indoor air quality solutions today. Теперь задумайтесь о еще одном вопросе, о бактериях, которые находятся на столешницах, на поверхностях кухни, на поверхности ручки дверей и на многих других поверхностях. Как они могут попасть в фильтр? Как может фильтр очистить и избавить нас от этих проблем? We have to address, when we talk about indoor air quality concerns, we have to address particles, including very, very fine particles we call submicron. We have to include pathogens, which means things like mold, bacteria, and viruses. And we have to include things like gas phase components, the things that are gaseous, formaldehyde, benzene, the tens of thousands of chemical compounds in the environment today, and we have to address these at the source. Следовательно, для того, чтобы решить проблему с качеством воздуха в закрытом помещении, нам стоит каким-то образом нейтрализовать частицы. Сюда можно отнести и сверхтонкие частицы. Далее существует проблема с патогенами, такими как плесень, бактерии, вирусы. Ну и плюс остаются летучие органические соединения в виде газообразных загрязнителей, наподобие тех газов, о которых я уже упоминал выше. Ну, можно еще сказать формальдегид, бензин и многие другие составляющие, которые имеют газообразную форму. Так вот, как же все-таки провести такие загрязнители, поскольку их следует устранять непосредственно в источнике? The solution we actually find outdoors on a beautiful day here in Kiev, where the sun is shining, where we find that the outdoor air is actually cleaner than the indoor air. We see it in natural sunlight, we see it in a thunderstorm, where nature is purifying the air. Решение ждет нас снаружи. Решение мы можем увидеть за окном, видя этот прекрасный, чудесный киевский день. Мы видим, как природа очищает воздух. Природный способ очистки воздуха, либо же мы наблюдаем это во время грозы, когда мы видим молнию, либо мы наблюдаем это во время солнечного чистого дня. It's a multi-strategy approach. First of all, we need to ionize to precipitate particles, meaning we need to bring the particles out of the air to get them to come together and to fall. It includes advanced oxidation to break down VOCs, the things that are in the gases, the things that filters are not able to deal with. We use ozone for odor removal and remediation. And then lastly, we do use filtration, but filtration coupled with the other technologies, which is at that point effective. Итак, для решения таких проблем мы используем комплексный подход. Для начала ионизация для утяжеления частиц. Частицы объединяются между собой и увеличивается, как следствие увеличивается их масса, и они просто оседают на поверхности. Далее применяется улучшенная оксидация для распада летучих органических соединений и тех форм загрязнителей, которые наблюдаются в газообразных смесях, и инактивация патогенов. Далее озон для устранения неприятных запаха и восстановления. Ну и да, мы используем фильтрацию для удаления частиц, однако как компонент, как элемент комплексного подхода. First of all, let's talk about several different strategies, the first of which is called ionization. Ion technology. Well, ions very simply are just charged particles. In the indoor environment, we find that almost all of the things that are floating in the air, and we're talking about many more than what you can see, the particles you can't see are the ones that are the most dangerous. These particles are typically positively charged. So by introducing negative charges, we're able to get particles to come together, to clump, to get bigger, so that they can actually fall out of our breathing space
or they can get trapped by a good quality filter. Итак, первый аспект, первый этап стратегии, о которой я говорил выше, это ионизация, это процесс ионизации. Если вы посмотрите на окружающую среду, на то, что окружает нас, на воздух, который нас окружает, в нем витают частицы, макрочастицы. В основном они положительно заряженные. Следовательно, если мы запустим в окружающую среду отрицательно заряженные частицы, отрицательно заряженные ионы, это приведет к тому, что частицы будут притягиваться друг к другу и, соответственно, вступать в реакцию, увеличивается их масса, и они оседают, они уходят из той окружающей среды, из того воздуха, которым мы дышим. Ну а после этого уже высококачественные фильтры способны полностью устранить такого рода неприятности для нашей окружающей среды. GreenTech products generate ionization in several different ways. First of all, using a needle point that generates millions of negative ions. Secondly, through something we call our pulse ionization generator, which uses an antenna to create an electromagnetic pulse, which excites particles, inducing a charge, which ultimately can reduce particles even in adjoining spaces. We're talking about in other rooms. And lastly, our photocatalytic oxidation system creates free electrons that also provide a negative charge to drop particles. Теперь несколько слов о том, какие же мы применяем способы, формы ионизации. Ну, во-первых, это игольчатая ионизация. Дальше следует отметить импульсную ионизацию, которая генерируется электромагнитным импульсом. Она производит активацию частиц, увеличивая заряд и снижая количество частиц. И здесь также следует отметить, что такого рода ионизация позволяет нам обработать тесные, а также труднодоступные помещения, включая другие комнаты. Ну и последний этап, это, скажем так, последняя форма ионизации, это фотокаталитическая оксидация, которая позволяет производить электроны, ну или так называемую холодную плазму. Let's talk a little bit more about ionization and why we're concerned about particles. I keep saying that, you know, particles are very, very important, how they affect our health. Let's look at why this is a very important subject. Ну и мы несколько раз отмечали, скажем так, ионы, ионизацию. Давайте посмотрим, почему для нас настолько важны вот эти вот аспекты. Почему ионизация и макрочастицы, каким образом они нас касаются. I have a graphic here on the screen which shows the different kinds of filtration devices. У меня здесь на экране показана таблица, здесь на таблице показаны различные способы, различные виды фильтрации. If you look at all the different sizes of particles, starting at 100 microns all the way down to 0.001 microns, you see this is the range of particles that we are dealing with. Если вы посмотрите вниз на таблицу, то вы увидите, что существуют различные размеры, начиная от 100 микрон и кончая 1/1000 микрон. Это размеры тех частиц, с которыми нам приходится иметь дело. A standard filter that you find inside of an air conditioning system or inside of a commercial building only covers a very, very small part of the spectrum of size of particles. Things like a human hair are here in this area, skin cells, but you very quickly get beyond the capability of a standard filter and you see important things like pollen, bacteria, smoke, gases, dust mite, feces, asbestos dust, viruses. All of these things are beyond the capability of a standard filter. Теперь посмотрите на стандартные фильтры.
если вы посмотрите на них, то вы увидите спектр проблем, с которыми которые могут быть устранены этими стандартными фильтрами. Да, волосы, клетки кожи, определенная часть пыльцы, некоторые споры плесени, они могут быть устранены стандартными фильтрами, которые установлены в кондиционерах воздуха, а также в системе кондиционирования каких-нибудь больших зданий. Однако, если вы посмотрите на другие элементы, такие как бактерии, перхоть, асбестовая пыль, вирусы и многое-многое другое, то вы можете увидеть, что стандартные фильтры с ними просто не справятся. It should be no surprise that people that have respiratory problems like asthma, who have or compromised immune system, even with a good quality filter, still have big problems because the majority of things that impact their asthma or breathing problems are way beyond the capability of a standard filter. Ну а теперь посмотрите на тех людей, которые страдают, ну, к примеру, астмой, у которых ослаблен иммунитет. Даже если они применяют самые высококачественные фильтры, они все равно ощущают определенный дискомфорт. Почему это происходит? Потому что такие фильтры просто не справляются с всем спектром загрязнителей, которые воздействуют на данного человека. Now there are better quality filters like a HEPA filter that go further down, and even electronic air filters go down quite a bit further, but they're still all relying upon the air to move the particles to the filter. When you get down into this area where you find viruses and other things, they're so small that the air does not effectively move them. They stay placed where they're at. So those are the challenges. We have a technology that goes down to this level and below because it goes out to where those particles are and helps to drop them out of the breathing space. Теперь давайте посмотрим на другие фильтры. Есть еще высококачественный фильтр HEPA, плюс есть электронные фильтры воздуха. Однако с ними опять-таки возникает проблема, потому что вам нужно будет доставить воздух к таким фильтрам. Ну а если вы посмотрите на размеры частиц тех же газов, пыли, ну и вирусов, размер таких частиц настолько мал, что они находятся в том месте, в котором, то есть как бы они появились, они не передвигаются, они не циркулируют по поверхности. Ну а следовательно, проблема с доставкой их к фильтру остается в силе. Ну а наша технология, как видите, однополюсная ионизация, она позволяет не только, скажем так, противодействовать таким загрязняющим частицам, не только нейтрализовывать вот такого размера частицы, но и, скажем так, нейтрализовывать гораздо большие проблемы. Our technology is able to affect the entire band of particle sizes down to the submicron or nanoparticle size. И наша технология, она позволяет нейтрализовывать любые частицы, включая макрочастицы, и доходит до уровня наночастиц. The second strategy that we have is something called photocatalytic, and I don't know how this will translate into your language, but it has nothing to do with the photographer or the American automobile called the catalytic. Ну, дальше немножко слов о фотокаталитическом окислении. Ничего не имеет общего с фотографией, ну а также ничего не имеет общего с известной такой американской машиной Cadillac. Немножко другие вещи. It refers to photo, meaning pertaining to light, because the photocatalytic process uses light as the generator of the energy to run the system. And secondly, a catalyst. And a catalyst by definition is something that creates a chemical process without itself being used up in the process. So it never gets used up, it never changes, but it uses this energy to create a chemical process that is critical to being able to remove pollutants from the air.
Здесь следует отметить несколько ключевых слов, ключевых аспектов. Ну, фото в данном случае будет относиться к свету. Свет это генератор энергии. Катализаторы, ну, это химические вещества, которые ускоряют протекание реакции, однако не входят в состав продуктов реакции. Плюс, кроме того, следует ответить, что они никогда, то есть как бы не отрабатываются, они никогда не меняют свою форму и фактически являются идеальным способом для того, чтобы ускорить проведение реакции. Our PCO technology is unique. It was developed by NASA back several decades ago in order to clean the air in the International Space Station. Ну и наша технология, она была, следует сказать, что она была разработана НАСА для очистки воздуха на Международной космической станции. NASA needed a product that was able to clean the air in an active way. They knew that filters were not going to be effective because there are gases that would build up inside the space station. And unlike what we have here, where we can open a window to let fresh air in a space station that stays up into space for decades at a time, there's no window to be opened. И следует отметить, что НАСА довольно продолжительный срок времени искала способы очистки воздуха на территории Международной космической станции. И если вы просто заметите, у нас, если нам будет не хватать воздуха чистого, мы просто можем открыть окошко и впустить свежий воздух из окружающей среды. К сожалению, окошко открыть на Международной космической станции не получится. The application of PCO technology is not widespread. It's used in a number of different products, but really what is key to our product is the way that we have utilized it. I want to mention just an article that was recently published in a journal for the American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers. A gentleman who is very familiar with indoor air quality and the issues we have, who talks about PCO technology. And I think the most important statement is at the end, where he says that by introducing this technology, we have an opportunity to save energy because we can now not have to bring as much air from the outside to the inside, thereby saving energy from having to heat and to cool air. Итак, хотелось бы еще несколько слов сказать о технологии фотокаталитической оксидации. И здесь я бы хотел процитировать вам отрывок из статья Дэвида Брэнсона, которая вышла совсем недавно в публикации Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха. Я бы просто хотел сказать, что этот человек очень хорошо осведомлен о проблемах, которые существуют для окружающей среды в закрытом помещении. Вот. Он написал несколько слов об инженерном решении основных проблем качества воздуха в помещении. Скажем, основное его послание, основная идея заключалась в том, что новая технология обработки окружающей среды, она позволяет улучшить качество воздуха в помещении. Вот. И кроме показателей работы с качеством воздуха в помещении, потенциал технологии позволяет ограничить распространение неочищенного воздуха по зданию, а это в свою очередь обеспечивает экономию энергии по сравнению с другими системами. Our photocatalytic system incorporates two key components. One is an ultraviolet lamp, a UV bulb, that is broad spectrum, meaning that it has many frequencies of light that it produces. And this is the energy that's required to activate the second component, which is the photocatalytic coating. It's applied onto a honeycomb matrix that gives us a lot of surface area to be able to have the chemical reaction take place.
Теперь несколько слов о том, какими же являются основные компоненты вот этой вот системы. Ну, во-первых, лампа ультрафиолетового излучения. Причем здесь следует отметить, что такое ультрафиолетовое излучение производится в широком спектре, то есть ультрафиолетовое излучение широкого спектра. Оно производит энергию, которая в свою очередь позволяет активировать покрытие, каталитическое покрытие системы фотокаталитической оксидации. Такое, скажем, построение матрицы в виде сот увеличивает площадь реагируемого покрытия, что в свою очередь улучшает и увеличивает процесс реакции. When we look at UV lamps, which is very common that people will confuse our product with just a standard germicidal UV lamp, because our product has a UV lamp in it. It's important to point out the big difference between our product and an ultraviolet lamp. First of all, a UV lamp, you have to get the bacteria and mold and viruses to the lamp, and that's a big if. If you can move it to the lamp, if there is enough time exposure available. And there's a second part to this, but I'll let you cover this first. Okay. Ну и в отношении ультрафиолетового излучения хотелось бы также сказать несколько слов. Ну, во-первых, я думаю, что вы много слышали относительно ультрафиолетовом излучении и много, скажем так, сформировали свою точку зрения в отношении его. Да, мы применяем ультрафиолетовое излучение в своих приборах, однако цель и, скажем так, возможности применения нашего ультрафиолетового излучения, хотя оно и генерируется самой обыкновенной лампой, бактерицидной лампой ультрафиолетового излучения. Ну, основная цель вообще ультрафиолетового излучения – это пропускать через себя бактерии и вирусы. То есть, как бы дезинфицировать вот это вот. Однако здесь появляются много очень «если». Почему? Потому что, во-первых, вам опять-таки нужно провести эти бактерии и вирусы через ультрафиолетовое излучение. Это одно «если». Ну, а второе «если» они должны оставаться в пределах спектра излучения какое-то определенное время. И не факт, что того времени, которое они находились под излучением, будет достаточно. To make the point, I want to use a great example of a candle. Ultraviolet light is an energy. That energy actually breaks down the DNA of mold and bacteria. Only though if it's exposed to enough energy. In the same way, think about a candle and putting your hand through it. We can put our hand through a flame all day long and never get burned as long as we move fast enough. The same applies to bacteria or any other kind of pathogen passing by a UV lamp. If it's going by too quickly, it is not impacted. It is not killed. It still is perfectly viable. Для того, чтобы объяснить, скажем так, то, о чем я только что говорил, давайте рассмотрим небольшой пример, скажем, со свечой. Если вы зажгете свечу и очень быстро пронесете руку над огнем, вы не обожжетесь. И можете хоть целый день проносить руку над горящим пламенем, однако если вы будете делать это очень быстро, то никакого воздействия на вашу руку вы просто не ощутите. То же самое происходит и с вирусами и бактериями, которые проходят через спектр ультрафиолетового излучения. Если скорость их прохода будет, скажем так, достаточно высокой, то воздействие ультрафиолетового излучения, которое может разбивать их ДНК, так и не ощутится. If we think about typical UV bulbs that are put into, whether it's homes or into commercial buildings, the coverage of a typical UV bulb is only the area directly around it here. But when you talk about a photocatalytic system that's able to produce purification that goes out from the bulb, you're able to cover the entire area. Смотри, если мы будем рассматривать территорию, площадь, которую охватывает ультрафиолетовое излучение,
то обыкновенная лампа бактерицидного ультрафиолетового излучения позволит вам охватить лишь небольшую территорию, небольшое помещение, которое находится с правой части нашего слайда. В то же время применение фотокаталитического окисления оксидации позволит вам охватить большее, гораздо большее помещение, и площадь охвата показана в левой части слайда. Okay, on. Yes. Okay. Our photocatalytic system, if we look at it at its very basic elements, we have a UV light that shines onto our catalyst, and what it causes is the electrons from the metal on this catalytic surface to be ultimately ejected from the surface. The catalytic process has enough energy to break away these electrons and cause them to go from the surface, creating a plasma of energy. Go ahead. Итак, если мы посмотрим на технологию фотокаталитического оксидирования чуть-чуть поближе, рассмотрим основные ее элементы, то у нас здесь есть ультрафиолетовое излучение, которое направлено на матрицу. Так? И энергии этого излучения достаточно для того, чтобы оторвать электроны с этой пластины, и тем самым создается плазма. What it leaves behind is molecules with missing electrons, because the primary ingredient for the catalyst is titanium dioxide, which has a very, very strong pull for pulling back the electron. It's able to decompose all kinds of different chemicals, as well as things like mold and bacteria. Что же у нас остается? У нас остаются молекулы диоксида титана, которые лишились своих электронов. Однако молекула настолько сильная, что она способна притягивать любые частицы, любых загрязнителей. As a scientist, I find all this very interesting. I think to most people, this is a very boring topic. I think what I want you to understand as we go through, and we're not going to spend any more time on this, is to understand that there is science behind what we're doing. And decades of refinement have led us to the point where we have a very effective system to be able to improve the indoor environment. Для некоторых людей, возможно, информация относительно, скажем, научного подхода, научная сторона этого вопроса покажется немного утомительной. Однако идею, которую преследую я, потому что для меня вот этот процесс, он захватывает просто. А здесь я хотел бы передать идею того, что за нашими технологиями, за теми разработанными, за той разработанной продукцией, которой мы сейчас владеем, стоит существенный научный подход. То есть все, что происходит внутри приборов, оно было проверено, опробовано и основано на определенных научных достижениях. One very important part of our catalytic matrix is the kind of material we put on it. The photocatalyst attracts water vapor. Water vapor is very, very important because that creates something called hydrogen peroxide, which is H2O2. Of course, water is H2O. So they're very similar. Only difference is one oxygen atom. But as all of you know, hydrogen peroxide is a very, very effective biological agent. It can sanitize surfaces, and in the air, it's able to sanitize not only surfaces, but also the air that it passes through. Также хотелось бы отметить особый материал, из которого изготовлена наша каталитическая матрица. Оно имеет специальное гидрофильное покрытие. Что дает это гидрофильное покрытие? Это гидрофильное покрытие обеспечивает поглощение паров воздуха, что в свою очередь позволяет создать гидропероксиды, то есть H2O2. Разница от воды, конечно, небольшая, небольшой атом кислорода, только один атом кислорода. Однако это вещество является довольно мощным
очистительным веществом, то есть оно существенно позволяет снизить концентрацию загрязняющих веществ в окружающей среде. Далее хотелось бы сказать несколько слов в отношении улучшенного гидрофильного сплава, который применяется для производства нашей матрицы. Как я уже сказал, он сделан из оксида титана. Почему именно из этого материала? Потому что этот материал позволяет генерировать очень активные частицы, такие как гидроксильные радикалы, ионы оксигена. И здесь хотелось бы сказать, что опять-таки разница только в одном ионе, да, ионе водорода. Однако генерируемое вещество, а именно гидроксильные радикалы, является одним из самых сильных окислителей, которые когда-либо были известны человеку. Представьте себе, что вы, скажем так, для того, чтобы нейтрализовать определенное загрязняющее вещество, впрыскиваете в эту среду самый мощный очиститель из всех вам известных. Так вот, гидроксильные радикалы и являются таким веществом. Причем эффект очищения будет одним из самых сильных. The UV light inside this photocatalytic cell generates several different frequencies of light, one of which actually generates ozone. It converts oxygen to ozone, ozone is just O3. It's oxygen with an extra oxygen atom. So 3 oxygen atoms together create ozone. It's important that it's created in this cell because the system actually uses that and breaks it down again to help it to form other types of compounds that are used for the air purification process. We'll talk more about ozone in a minute, but it's important to know that we are not generating ozone to try and increase the ozone level inside. The ozone is used as part of the whole process. Следует также отметить, что в процессе, скажем, фотокаталитического процесса, который используется в нашем приборе, да, ультрафиолетовое излучение, мы используем два типа, два спектра ультрафиолетового излучения. Первый позволяет нам производить озон. Да, мы производим озон, как вы знаете, это 3 атома кислорода, которые, скажем так, соединились вместе, просто дополнительный атом кислорода к уже известному вам О2. Однако в данном случае, в нашей системе, в нашем приборе, озон не выходит наружу, то есть он не поднимает существующую концентрацию озона в закрытом помещении. Озон используется внутри системы. Озон является частью процесса, который мы применяем для улучшения качества окружающей среды в закрытом помещении. Some people have asked about how do you create hydrogen peroxide from this photocatalytic process. A gentleman who is well known around the world in the area of photosciences, where this photocatalytic device applies, is Dr. Bolton up in Canada. And this shows the formula of how it's created. I'm not going to go through that, but it's for those that just want to know, well, this all sounds very good, but how can that happen? Well, this is how it happens. Ну и, скажем так, для тех, кто интересуется, как производится выделение пероксида водорода в результате, то есть реакции с озоном, я вам здесь на этом слайде привожу формула доктора Болтона, который работает сейчас в Канаде и непосредственно занимается вопросами, связанными с фотокаталитическими реакциями. Я не буду комментировать, скажем так, эту формулу, просто скажу, что все происходит по ней, скажем так. Okay? Mm-hmm. So let's look at the photocatalytic process. We see in this we have our photocatalytic cell, and we have things like oxygen and water vapor, H2O, passing through it, and it goes through a transformation as you see the UV light shining on the catalyst, and
go ahead and hit the button there. And as we see, things like hydroxyls, OH, and hydrogen peroxide, H2O2, are formed in the process. Okay. Итак, давайте же посмотрим на фотокаталитический процесс. Как видите, то есть у нас проходит кислород, у нас проходит пар воды, они проходят через нашу систему, и в результате, скажем так, процессов, которые происходят внутри нашего прибора, у нас появляется несколько, скажем так, целый ряд окислительных веществ, а именно гидроксилы, гидроксиды и другие вещества, которые вы видите на экране. Yes. If we take a look at the technology from the standpoint of our photocatalytic cell, it's putting out the purification 24 hours a day, 7 days a week. Unlike other systems that are only used temporarily, this is affecting the indoor environment at all times. And as it does, it starts to break down things like pollen, mold, bacteria, and actually causes dust to clump together and to fall out of the breathing space. Ну и теперь немного слов о технологии очистки от компании GreenTech. То есть фактически что получается, что вот эти очистительные вещества, которые появлялись в соответствии с уже указанной мною реакцией, они распыляются для устранения таких аллергенов, как плесень, опасные бактерии, вирусы, летучие органические соединения, которые находятся в воздухе и на поверхности. И здесь следует отметить несколько моментов, несколько аспектов. Первый аспект относится к тому, что распыление происходит 24 часа в сутки. То есть в отличие от других систем, которые работают только определенный период времени, определенный отрезок времени, данная система работает, скажем так, круглосуточно. Ну и еще один плюс — это то, что фактически очистительные вещества попадают во все труднодоступные участки помещения. We're also disinfecting not only the things in the air, but also the surfaces. Things like countertops, around a toilet, doorknobs, where pets are. Кроме того, оно позволяет убивать микробы на поверхности дверных ручек, туалета, кухонного стола, гигиенического наполнителя. Это кроме того, что оно очищает и, скажем так, дезинфицирует воздух, которым мы дышим. If we think about one of the biggest areas in the indoor environment that customers noticed first, it's odors. Odors that come from things like smoke from cigarettes and cigars. Pets, odors from dogs and cats. Odors from food. Odors from burning something or other types of food odors. These are all things that are of concern and are able to be broken down and odors eliminated, not covered up by something that puts out a scent, but eliminated from the environment because of this technology. Далее, несколько слов о том, что же позволяет устранить данная технология. Чаще всего, что первое замечают наши клиенты и те люди, которые, скажем, испытывают проблемы с качеством воздуха в закрытом помещении. Это запах дыма, запах сигареты, запах животных. Далее, запах от, скажем так, не совсем верно приготовленной еды. И все это позволяет, и наша система позволяет устранить, нейтрализовать все это. Не просто скрыть, выпустив какой-то другой, распылив какой-то другой аромат, а именно нейтрализовать. And we talk about other types of odors and problems, mostly dealing with chemicals. We talk about paint that produces a lot of odors, that's offensive. It can cause people to have headaches. Glue that's used in carpet, plywood, manufactured wood products, carpeting. All of these things generate odors and chemicals that can create respiratory problems as well as be offensive to smell. The photocatalytic system is able to, when it's turned on, is able to
ultimately wipe these things out over a period of time so that you don't have the odors, you don't have the chemicals that you're breathing in, and you have a healthier environment. Кроме того, она позволяет устранить строительные и ремонтные запахи, краску. А как вы знаете, что запах краски довольно сильно влияет на здоровье человека, возможно, появление головных болей и других, скажем так, отрицательные эффекты на здоровье человека. Клей, фанера, которая используется во многих строительных материалах и которая используется во время проведения, наверное, любого ремонта. Кроме того, ковры. Вот. Ну и различные химические вещества, которые используются в быту. Все это успешно устраняется и, я бы даже сказал, нейтрализуется полностью нашей системой. And the last, or the third strategy is ozone. I want to talk, as I mentioned before, more about this. Ozone is found outdoors. There's no place in the world that you cannot find some small amount of ozone. Ozone at high levels, just like oxygen, is not good to be breathed in. It can create respiratory problems, but ozone at high levels is also a very strong odor and is offensive. And so ozone at high levels is used for specific purposes, but not where people are breathing. But ozone is proven to be effective at low levels, and it's a key ingredient for our system. But the one thing I want you to remember is when someone says ozone, well, that's bad. Yes, ozone is bad at high levels, just like anything else in nature at unnaturally high levels, it's not going to be good. The problem we have today is our indoor environment has no ozone at all. And just like oxygen, our environment outdoors is meant to have a balanced level of all compounds. All we're doing is putting back into the indoor environment what the outdoor environment already has. Итак, немного слов о третьей стратегии. Как я уже говорил, я вернусь к вопросу применения озона и скажу несколько слов относительно озона. Но здесь сперва-наперво надо сказать, что озон – это один из самых сильных окислителей в природе. Вот. И он встречается на улице везде, в любом помещении. Он встречается в любом, скажем так, в окружающей среде, которая находится на улице, и фактически в любом месте вы можете столкнуться с какой-то незначительной концентрацией озона. И здесь я хотел бы отметить, что незначительная концентрация озона, она абсолютно безопасна для людей. Да, конечно, значительная концентрация озона, она, во-первых, скажем, принесет с собой какой-то определенный специфический запах, и как и концентрация, сильная концентрация любых других веществ, она плохо влияет и плохо воздействует на человека. Однако слабая концентрация данного вещества позволяет существенно улучшить окружающую среду в закрытом помещении. Все, что мы делаем, как я уже говорил, что, скажем так, озон в малой концентрации встречается в любой окружающей среде. Да? Так вот, мы в своем помещении, запечатывая наше помещение, лишаем его даже той малой доли концентрации озона, которая там должна находиться, потому что, как вы знаете, что все элементы в природе должны уравновешиваться. Это мы и делаем при помощи малой концентрации озона. If you have questions about the ozone topic, at the end we'll have an opportunity for questions and answers. I personally have testified in front of our United States EPA as well as the California Resource Board on this topic. I am considered to be one of the experts in the area of ozone and the effects on health. And I am also a proponent of the World Health Organization limit that is set on ozone levels. Understand that our product does not exceed
the ozone level that is set by the World Health Organization and other health organizations around the world. Если у вас возникнут какие-то вопросы относительно применения озона и в отношении к озону как таковому, я с радостью отвечу. У нас будет, скажем, такой небольшой, как небольшая часть моей презентации, на которой я постараюсь ответить на все ваши вопросы и относительно, включая вопросы относительно озона. Здесь хотелось бы отметить, что я довольно хорошо ознакомлен с этим вопросом, потому что я выступал перед контрольными органами штата по вопросу озона, и я поддерживаю те лимиты на концентрацию озона, которые были установлены Мировой организацией здравоохранения. Я полностью разбираюсь в этой тематике, и при наличии каких-либо вопросов я с радостью отвечу на них. And the last strategy is filtration. We've already talked a lot about that. The reason the filtration is a strategy, with our other technologies put together, we're able to bring particles together, cause them to build up in size, and ultimately we can get them trapped inside of a good quality filter. So a good filter is an important part of our strategy, yet by itself is not a good solution. Ну и последний этап, последняя часть нашей стратегии – это фильтрация. И здесь хотелось бы сказать, что после того, как мы применяем ионизацию, после того, как проходит реакция с макрочастицами, в результате которой придается им достаточная масса, и новая масса, эти новые макрочастицы, они могут уже, соответственно, быть пропущены через фильтры высокого качества. И результаты нашего исследования показали, что качественная фильтрация, она улучшает эффективность снижения макрочастиц. И здесь я хотел бы отметить, что фильтры, а именно высококачественные фильтры, они эффективно позволяют бороться с теми макрочастицами и с теми загрязнителями, которые находятся в воздухе. Однако, как таковые фильтры, если они используются отдельно от системы, они будут уже являться неэффективными. Как часть системы, они эффективно справляются с возложенными на них заданиями. I'd like to talk to you now about the products. We've talked about the technology that is behind them. I want to show you the products that we have available today through GreenTech. We'll share with you at the end a few products that are coming along in the very near future. But let's dive into the products that implement this technology that we have discussed so far. Итак, мы поговорили немного о технологии, мы затронули, скажем, технологические, научные аспекты, которые позволили нам создать нашу продукцию. Ну а сейчас перейдем непосредственно к продукции. Это те приборы, которые мы уже готовы предоставить вам, и те приборы, которые будут продемонстрированы вам сегодня. The first product, and our flagship product, is the GT3000 air purification system, which incorporates five powerful technologies that are able to purify the indoor environment like no other system that is available today. Итак, первый прибор, о котором пойдет речь, это GT3000. Это наш основной прибор, и я бы хотел сказать, и здесь надо поставить большое ударение, что в этом приборе применяется 5 мощнейших технологий очистки. The technologies that we incorporate is PCO, the NASA technology that we've talked about, needle point ionization, as well as the pulse ionizer that we've talked about, low-level ozone, as well as a special kind of system for what we call away mode for unoccupied space, and lastly, germicidal UV, which is a passive technology, but is certainly recognized and is the 5th technology in the system.
Теперь несколько слов о тех мощнейших технологиях очистки, о которых я сказал. Ну, это, конечно же, фотокаталитическое оксидация, далее игольчатая ионизация, импульсная ионизация, низкая концентрация озона, также применение озона в режиме санации для обработки помещений, в котором не находятся люди. То есть это не обязательно нежилые помещения, а просто те помещения, которые на данный момент, в которых на данный момент не находятся люди. Ну и, конечно же, бактерицидное ультрафиолетовое излучение. The various benefits of the system, of course, we've talked about PCO. Independent tests have shown it's effective up to 99.9% on types of mold and bacteria. We'll cover that more in a few minutes. It actively treats the indoor environment. It is technology developed by NASA. Perfumes and other kinds of chemicals to cover up offensive odors is what we call a Band-Aid. It does not fix the problem. And that's why a lot of people get sick in the indoor environment. Ну и немного слов подробнее. Хотелось бы отметить, что эффективность технологии, она была доказана результатами независимых тестирований. И по результатам этих тестирований снижение концентрации вирусов, бактерий и плесени, о них мы скажем немного далее, более подробно, было 99,9%, и это через 24 часа. Плюс обеспечивается активная обработка всей окружающей среды помещения, и она позволяет реагировать на источник, непосредственно на источник проблемных мест. Плюс хотелось бы отметить, что эта технология NASA, она позволяет устранять неприятные запахи, ну и также она снижает необходимость применение химических веществ для нейтрализации неприятных запахов и дезинфицирующих веществ. Я не знаю, насколько распространены, скажем, химические вещества здесь, на территории России и Украины, для нейтрализации, скажем, неприятных запахов. Однако у нас в Соединенных Штатах использование аэрозолей или духов для того, чтобы нейтрализовать те или иные неприятные запахи, ни к чему хорошему не приведет. Скорее наоборот, это приведет к тому, что здоровье людей и здоровье, скажем так, окружающих вас людей только ухудшится. If you haven't seen this at the break, I want you to come up and take a look at the product. It may look somewhat familiar for those that have previously been aware of a product called the Fresh Air. It is similar, but it has gone through a pretty dramatic transformation. И хотелось бы показать вам, продемонстрировать вам прибор GT3000 для тех, кто уже работал с компанией ActiveTech и знаком с прибором Fresh Air. Я думаю, что они узнают, скажем так, некоторые определенные сходности в этих двух приборах. Однако хотелось бы отметить, что прибор прошел существенную доработку и существенную модернизацию. A lot of work has gone into making improvements both in the reliability as well as the performance of the product that I'd like to just briefly talk about. Особое внимание было уделено надежности и эффективности работы этого прибора, и на этих двух аспектах я бы хотел остановиться. The electronics has been totally redesigned to improve the reliability of the product as well as performance, and the grill has been changed to get the purification out into the room much more effectively. Переделыванию, полному изменению. Полное изменение было сделано по отношению к электрическим составляющим, к электронике. Кроме того, была полностью изменена матрица, и решетка, которая теперь позволяет выдувать воздух только в помещении, а не вокруг него. The fan circuit has been redesigned. It is now much quieter
In fact, there is no noise from the fan, the hum that sometimes accompanies products like this at low level. It is very, very quiet, and especially in a home where you have a quiet background, that's very important to customers. Кроме того, также был переделан контур, электронный контур вентилятора, что в свою очередь позволило существенно снизить шум его работы. Тут можно даже сказать о том, что теперь вентилятор работает практически бесшумно. И, скажем, для тех помещений, в которых постоянная тишина находится, где отсутствует шум, вот такое нововведение, такая модернизация данного прибора, они станут очень полезными и очень эффективными. The product utilizes an external supply and actually runs off of DC current, making it operate the same regardless of where it's operated around the world. Как вы видите, внешний источник питания применяется, который позволяет подключать этот прибор в любую сеть. And lastly, you will notice some changes to the display. This display is actually much more reliable using a different kind of switching, but it also has the backlighting, which gives it a very up-to-date look, along with a little different style of side panels. So we're very pleased with the look of this new product. Кроме того, изменения также коснулись и передней панели прибора, были полностью заменены клавиши, клавиатура, они стали гораздо более надежными. Ну а подсветка и новые боковые панели придали, скажем, более такой презентабельный вид данному прибору. One of the most important things when you're representing a product is to be able to count on the reliability. And I wanted to let you know that we have worked extremely hard to make sure that this product is reliable. And in our manufacturing process, we actually have the unit. It is run on a conveyor system for a period of 4 hours, operated for 4 hours before it ever goes into the box to go to our distributor. И также хотелось бы отметить, что представляя перед вами этот прибор, хотелось бы отметить его, скажем так, надежность. И говоря о надежности, я подразумеваю то, что он будет работать, скажем, довольно длительное время. Почему? Потому что мы особое внимание уделяли вопросу контроля качества. И перед тем, как каждый прибор, любой прибор будет упакован в коробку и уже отправлен по месту назначения, он устанавливается на специальную конвейерную линию и работает на протяжении 4 часов. Ну и при этом происходят различные процедуры контроля качества. I think by the time I'm done, you'll see that this is a very, very effective product. But I want to communicate to you today the commitment that we have at GreenTech to provide a product that is reliable, that you can count on to have it be working properly for your customer. Также хотелось бы отметить, что наша компания уделяет особое внимание вопросу надежности, чтобы вы могли положиться на этот прибор и знать, что ваши клиенты никогда не будут иметь никаких проблем с надежностью этого прибора, ну а наша компания сделает все возможное для его дальнейшего улучшения. Let's go on to the next product. The other product we have here for you is called the GT50. It's a small air purifier. We talk about it in terms of to be used in areas, small areas that have typically offensive odors. Areas like litter boxes, near garbage pails, a toilet, anywhere where targeted air purification is required. Следующий прибор, который я хотел бы продемонстрировать вам, это GT50. Это мощное средство для уничтожения, для нейтрализации неприятного запаха. Следует сказать, что
эффективность его наиболее проявляется в небольших помещениях, в которых существует проблема с определенными неприятными запахами, ну, например, в районе кошачьих туалетов, мусорного бачка, туалетов, ну, а также любых других мест, где наблюдается концентрация действительно неприятных запахов для человека. The product uses low-level ozone and comes with a dial on the side to be able to adjust that a little bit, making it just a very convenient product. We do not have this today with the proper plug configuration for you here in the Ukraine. That is being manufactured right now, and we're hoping to have it here within the next 60 days. Также есть небольшая рукоятка, которая позволяет вам регулировать уровень озона, потому что данный прибор применяет малые концентрации озона для проведения очистки, и вы фактически можете регулировать концентрацию озона. Также, если вы обратите внимание на вилку, сейчас на данный момент вот в данном приборе установлена вилка, которая не подходит для вас, однако необходимые изменения сейчас делаются, и мы рассчитываем получить на территории Украины в течение 60 дней данный прибор уже с соответствующей вилкой. This product is a great companion to the GT3000 to be able to place this in targeted areas where you have a specific odor problem, and the GT3000 is then used to purify the remainder of the space. Также хотелось бы отметить, что данный прибор очень хорошо сотрудничает, скажем так, с GT3000. Если GT3000 позволяет вам очистить все ваше помещение с учетом труднодоступных мест, то прибор GT50 успешно справляется с существенными проблемами, вызванными как бы серьезной концентрацией неприятного запаха в каких-то определенных помещениях. Okay. A lot of people say, well, all this sounds good, Alan, but how do you know it really works as well as you say it does? Well, the technology that we are using has been tested at multiple universities. I'd like to highlight two of those at this time. Ну, вы можете сказать, что, Аллен, это, конечно, все хорошо, приборы звучат, выглядят просто прекрасно, но вся технология тоже звучит интересно, но все-таки, откуда же вы знаете, как вы можете подтвердить тот факт, что она будет работать успешно? И здесь я бы хотел сказать, что мы провели целый ряд тестирований, целый ряд исследований в университетах на территории Соединенных Штатов, и я бы хотел выделить несколько университетов, которые проводили для нас тестирование. The two universities that I'm going to highlight are Kansas State as well as University of Cincinnati. Здесь хотелось бы выделить университет штата Канзас и университет Цинциннати. At Kansas State University, the testing done there was reductions on surfaces, and University of Cincinnati reductions out of the air. Итак, если брать университет штата Канзас, то там исследования проводились в отношении снижения концентрации загрязняющих веществ на поверхностях. Ну а университет Цинциннати занимался вопросами тестирования, скажем, успешности нейтрализации загрязняющих веществ из воздуха. Kansas State Dr. James Marsden, who is one of probably the most famous professors and scientists in the area of surface decontamination, especially when it comes to food. Хотелось бы отметить, что доктор Джеймс Марсден, он, наверное, один из самых известных научных деятелей Соединенных Штатов, и особенно он, скажем так, силен в вопросах очистки помещений и в вопросах, скажем так, очистки еды.
Many of you will recognize not Dr. Marsden, but his son, especially the ladies in the audience, a very famous actor in the United States who starred in X-Men, The Notebook, and there's some other movies since then, 27 Dresses. Very, very famous young man, very nice. I've had the opportunity to be with his son James Marsden before. Правда, наверное, смотря на Джеймса Марсдена-старшего, все-таки вы будете, наверное, более узнавать Джеймса Марсдена-младшего, потому что он снялся в, скажем так, нескольких голливудских фильмах. Ну, они показаны здесь на экране, я думаю, что вы все их прекрасно видели, и у меня даже была возможность пообщаться с этим молодым человеком. I don't think Dr. Marsden is quite as good looking as his son is. Ну, правда, доктор Джеймс Марсден-старший, он, конечно, не такой симпатичный, как его сын, но ничего. The testing that was done at Kansas State involved many different types of pathogens. We're talking about bacteria and viruses that are deadly, that are very concerning to each one of us. Things like foodborne pathogens, things like MRSA, which kills hundreds of thousands of people every single year. We looked at the worst of the worst and proved that this technology is able to reduce that significantly by an average of well over 95%. Хотелось бы отметить, что заключение по результатам тестирования показало о существенном снижении концентрации целого ряда бактерий и вирусов. И хотелось бы также отметить, что для проведения исследования брались самые, скажем так, с одной стороны наиболее распространенные, ну а с другой стороны наиболее опасные для человека, такие как стафилококк, дальше золотистый стафилококк, бациллы, стрептококк и многое-многое другое. Но золотистый, к примеру, стафилококк является причиной сотен тысяч заболеваний, которые нередко заканчиваются смертельным исходом. This graph shows something very interesting. The samples that were taken by Dr. Marsden's scientists showed that the reduction just after 2 hours is very significant. And then as time goes on, it keeps reducing more and more. На этом графике показано снижение концентрации микробов и загрязняющих веществ на поверхности. И здесь следует заметить одну тенденцию. Как вы увидите на графике, на протяжении первых 2 часов работы системы производится существенное снижение концентрации загрязняющих веществ на поверхности. Ну а в дальнейшем происходит, скажем, дальнейшее снижение концентрации таких загрязняющих веществ. This also shows how the photocatalytic system is faster and breaks down mold and bacteria more completely than just ozone on its own. You can see ozone is effective, but PCO with a very small amount of ozone is even faster and more complete. Хотелось бы отметить, что да, озон является эффективным и эффективно борется с теми же загрязняющими веществами. Однако, если вы посмотрите на то, как они сотрудничают вместе, то есть как работает фотокаталитическая оксидация вместе с озоном, то вы увидите, и как это показано на графике, существенное увеличение эффективности работы, эффективности нейтрализации загрязняющих веществ. Additional testing has been done on things like avian influenza where we were concerned not long ago that there would be a pandemic, as well as hepatitis A, with very, very good results. Кроме того, проводились дополнительные исследования, дополнительные тестирования. Так проведено было тестирование на птичий грипп
потому что существовала вероятность эпидемии, и как бы эпидемия она была, и кроме того произведено было тестирование на гепатит А, и по этим тестированиям результаты, скажем так, предвосхитили наши ожидания. The second university we did, the testing was done on the technology, was University of Cincinnati, where Dr. Sergey GreenTech is the head of the department there that did the testing, and I think he is of particular interest to you here because he did his studies initially at Odessa University. He is the most influential scientist in the world when it comes to particles in the air and their impact on health. And he oversees the Center for Health-Related Aerosol, meaning airborne studies. Далее, если мы коснемся вопроса университета Цинциннати, то здесь следует выделить такого ученого, как доктора Сергея Гриншпуна. Возможно, он будет, скажем так, особенно интересен вам. Почему? Потому что начинал он свои исследования в университете Одессы, и он является одним из самых влиятельных ученых, когда речь идет о макрочастицах, о их распылении, о их нахождении в окружающей среде и о их влиянии на здоровье человека. И он возглавляет Центр исследования влияния аэрозолей, а это именно те частицы, которые находятся в воздухе, на здоровье человека. Dr. Grinshpan published a paper that was very interesting, which showed that being able to utilize ionization to reduce particles out of the air, as well as to introduce photocatalytic oxidation, which is able to inactivate, the combination of the two provides a much more effective system than either one on their own. In other words, if we can remove particles out of the air, but even with the ones that are still there, we're able to basically kill the bacteria and the virus, we're going to have a much healthier environment to live in. Кроме того, следует отметить, что доктор Гриншпун опубликовал статью, в результате которой, которая раскрывала сам процесс очистки воздуха. И он сказал, что процесс ионизации, процесс, то есть увеличения массы частиц, что приводит к тому, что они опадают на поверхность, и процесс фотокаталитической оксидации, который инактивирует эти частицы, они превосходно просто сотрудничают вместе. И результат их совместной деятельности позволяет существенно снизить концентрацию загрязняющих веществ в окружающей среде, и тем самым обезопасить человека от тех проблем, от тех загрязнителей, которые встречаются в окружающей среде. It's fine. Go to the... Just don't know which thing you No, said. go to the next one. That's fine. Okay. Okay, this is a cartoon that I found, but it points out something that's very important to understand. And that is, although you and I don't see what's in the air around us, it has a big effect. This cartoon is about a porcupine who sneezed, and obviously he affected everyone around him because of his spines going out. But the air that we're breathing and the effect that all of us have on each other is just as important as this cartoon points out. Я хотел бы прокомментировать немножко ту картинку, которую я нашел в интернете. Хотя мы и не замечаем того, что происходит вокруг нас, что происходит в окружающей среде, однако оно может сильно и даже очень сильно повлиять на нас и повлиять на окружающих. And our technology can make the difference in that environment. И наша технология может внести существенные изменения в данную окружающую среду. This is a very interesting device. Our technology partner RGF, which, by the way, tomorrow we'll talk about in detail. One of the products that we have on the stage today is the REMI product, which is an amazing, amazing device
that can be used in the ducting, and we have other products that are standalone products developed by RGF. RGF has done advanced work on photocatalytic technology, and I'm very excited to talk more about that tomorrow. And I'm very excited that GreenTech CIS here in this part of the world, not only here in Ukraine but Russia and the other CIS states, is the exclusive distributor for RGF. Далее хотелось бы отметить несколько слов относительно вот этого оригинального аппарата по моделированию чихания, который был разработан компанией RGF, с данной компанией мы ведем активное сотрудничество, и я с радостью представлю вам завтра эту компанию, расскажу несколько слов о ней. Кроме того, здесь представлены несколько приборов, которые были разработаны этой компанией, среди которых особое внимание хотелось бы уделить прибору REMA, который используется в воздуховодах здания и позволяет существенно увеличить эффективность работы фотокаталитического оксидации, которая тоже применяется и которая существенно, скажем так, исследуется компанией RGF. Ну и кроме того, хотелось бы отметить, что компания GreenTech CIC, то есть GreenTech SND, обладает исключительными правами на дистрибьюцию и распределение товаров как компании GreenTech, так и компании RGF. This device that, go ahead and go back one. This device that's on the screen is what we call a sneeze machine. It simulates a human sneeze. And if you think about a sneeze, if you're in a room and someone neglects to cover their face and their nose and they sneeze, well, they're putting out bacteria and potentially viruses out into the room. Well, the question was, if a room is treated by, let's say, the GT3000 or some other one of our devices, how quickly will that bacteria be inactivated? How much can it help you and me if we have a room treated by this technology? Итак, то, что вы видите на экране, это, мы называем это аппарат по моделированию чихания. Вопрос заключался в следующем. Если вы, к примеру, находитесь в каком-то помещении, и человек, который находится непосредственно рядом с вами, чихает и при этом не прикрывает рот и нос, в процессе чихания выделяются целый ряд бактерий и вирусов, которые летят по направлению к вам. И нас заинтересовал следующий аспект. Насколько быстро в помещении, которое обрабатывается нашими приборами, к примеру, прибором GT3000, насколько эффективно оно позволит бороться вам с таким распространением бактерий и вирусов? So this test allowed us to take a small amount of bacteria and push it out. Go ahead and go back one, please. And push it out just like a human sneeze would and capture it with a petri dish just 1 meter away, and then put our product in the room and treat it for a period of time. And then with our product running just like it would be in this room, we did the test again and asked the laboratory, what's the difference between this petri dish and this petri dish? Что же мы сделали? Мы провели следующее исследование, следующий опыт. Мы запустили эту машину, и было выделено определенное, скажем, количество бактерий и вирусов, которые попали на чашку Петри, то есть и были зафиксированы. Чашка Петри находилась на расстоянии метра от этого аппарата. После этого мы включили наши приборы и снова, скажем так, зарегистрировали то количество бактерий и вирусов, которое попало на чашку Петри. А потом уже провели исследование этих двух чашек. The difference between the two, and you can go to the next slide here, the difference is 78%. Now think about that for a moment. How vital this is, because that is not over a 2-hour period or a 1-hour period or even a 1-minute period.
It's an instantaneous traveling from here to here in less than a second. We were able to inactivate 78% of the bacteria. That's the power that this technology has in the indoor environment. Итак, в чем же была разница? А разница была в 78%. Задумайтесь, пожалуйста. Речь идет не о снижении на эти 78% концентрации бактерий и вирусов на протяжении 2 часов, или 2 минут, или даже 1 минуты. Это мгновенное снижение концентрации, пока бактерии и вирусы не перешли с одной точки в другую. И пока они делают этот путь, их концентрация снижается на 78%. Представьте себе, какое ощущение, какой эффект очистки предоставляет наше оборудование. Okay, we're down to the end. I wanted to just highlight 3 areas that are important. We've talked about a lot of things. But the 3 things that I would like you to walk away from here is an understanding of these 3 items. Ну и в заключение хотелось бы сказать, выделить 3 пункта, 3 элемента, которые относятся к нашей компании. Просто выходя отсюда, я хочу, чтобы вы знали вот эти 3, скажем, аспекта. The first is, this is a natural technology. It's no different than what happens outdoors. We are replicating nature indoors that takes place outdoors. Because people will ask, if this is so effective, how do you know it's safe? Well, we know that the same process that is occurring from our technology is what is happening outside. Первое, хотелось бы сказать, что это природная технология. Мы очищаем воздух в закрытом помещении так, как природа очищает воздух в атмосфере. И поэтому, если у кого-то возникнут вопросы относительно того, если ваша система настолько эффективна, то безопасна ли она? Она безопасна, потому что мы воссоздаем то, что делает природа в закрытом помещении. And those technologies are using ionization, as we've talked about, using our photocatalytic system, as well as low-level ozone, all 3 of which are produced naturally outdoors. И кроме того, что для нейтрализации мы используем макрочастицы, мы используем для нейтрализации макрочастиц мы используем ионизацию, мы используем ультрафиолетовое излучение и катализаторы. Мы также используем низкую концентрацию озона, что позволяет нам нейтрализовать неприятные запахи. Все это и все эти реакции проходят абсолютно безопасно в окружающей среде. The second is this technology was developed by NASA. It lends a lot of credibility to our product. You know, if that is able to protect our astronauts in space, to be able to keep that environment clean, surely it can help to keep our indoor environment clean here on Earth. Кроме того, определенный аспект доверия к данной технологии и определенный аспект ее надежности, он, скажем так, увеличивается за счет того, что эта технология все-таки была разработана НАСА, и она разрабатывалась с целью защитить наших астронавтов, которые находятся в космосе на Международной космической станции, ну и очистить воздух в тех помещениях. Если оно очищает воздух в тех помещениях, просто задумайтесь, насколько хорош эффект будет для наших помещений. And the last item, if you're talking to someone and you want to bring out just the highlights, besides the fact that it's natural, besides the fact that it's utilized by NASA, is the fact that we have, that this technology has been tested by multiple universities and found to be very effective, able to reduce some of the most deadly forms of mold, bacteria, and virus by up to 99.9%. Ну и в заключение хотел бы сказать, что если вы так придется, что вы будете рассказывать в нескольких словах о той технологии, да, вы можете упомянуть о том, что это природная технология, да, вы можете сказать о том, что эта технология была разработана НАСА. Но здесь следует отметить еще тот факт, что данная технология прошла существенное исследование и тестирование на базе различных университетов. И результаты тестирования показали, что
Эффективность данной системы позволяет снизить концентрацию таких опаснейших вещей для человека, таких опаснейших частиц для человека, как плесень, грибки, бактерии, вирусы, и включая золотистый стафилококк и птичий грипп, на 99,99%.